बच्चों का जोड़ा प्रोग्राम है वो शुरू किया जाता है। सब तो पहला इशदीप सिंह जी वो स्टेज पे आ जान। इशदीप सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी कविता दा सरलेख असी कौन सिंह हमारा नाम आनंदपुर साडा गांव कच्छ कड़ा कंगा केस खालसे दा बेस एह मेरी किरपान खालसे दी आन गुरु मेरा ग्रंथ जय जय खालसा पंथ देख देख फतेह पंथ की जीत सरबत दा भला गावा एहो गीत बोले सो निहाल श्री अकाल। साडी फतेह की है साडी फतेह ए है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साडा जयकारा की है साडा जयकारा ए है बोले सो निहाल श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन काका इशदीप सिंह जी। हुण जसनूर सिंह जी वो भी स्टेज पे आ जान। काका जसनूर सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कविता बोलन जा रहा हाँ। संत मिलना नहीं गुरु गोबिंद सिंह वर्गा पंथ मिलना नहीं खालसा पंथ वर्गा नकली गुरु मिलने बथेरे गुरु मिलना नहीं गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी बोले सो निहाल श्री अकाल। ये सन काका जसनूर सिंह जी ते होण काका मन सिमरन सिंह जी वो भी स्टेज पे आ जान। काका मन सिमरन सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुर प्यारी साध संगत जी मैं हुण तुहाडे सामने कविता पेश करन जा रहा हाँ जिदा सुरलेख है साडा केस। केस गुरु दी मोहर ने ए सानू प्यारे जूड़ा करके सिरां ते ए सानू जान शिंगारे ए बख्शे सानू गुरा ने मिलन उधारे असी बच्चे केसा वालड़े सब गुरु दुलारे। काका केस जो सामदे ओ गुरु सुहारे असी नंगे सिन्ना जाइए कदे विच बजारे असी बनिए अपने सिरां ते सुंदर दस्तारे असी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। ये सन काका मन सिमरन सिंह जी। हुण इंद्रप्रीत सिंह जी वो भी स्टेज पे आ जान। काका इंद्रप्रीत सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे कविता का नाम है पगड़ी। साड़ी पग नाल फबदी सरदारी असी हाँ गुरसिख पगड़ी तारी सानू सिक्खी जान तो प्यारी सिक्खी ली वारगे जिद सारी असी रखनी कायम सरदारी पावे लख जान टोर तोन सादी बिन पगड़ी ना टोर साडी असी बन के रह क्यों फाड़ी कानों पटके पाए फिरदे हो कानों शक्ल गुआए फिरदे हो सानू बख्शी गुरा सरदारी कानों तसो है कि पोग उतारी साडी पग नाल फबदी सरदारी असी हाँ गुरसिख पगड़ी तारी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुण काका तन सहज सिंह जी अते काका तन सहज सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम मनसैद सिंह है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल पुरख अजूनी साहेबंग गुर प्रसाद जब आज सच जुगाद सच हैप्पी सच नानक होसी पी सच सोचे सोचना हो गई जे सोचे लखवार
चुप्पे चुप ना होवे जे लाए लहाल इफ्तार भुखे भुख न उतरी दे बन्ना पुरियां पार सैर सियान पालक होवे ता एक ना चले नाल कि सच्चा राह होवे कि कूड़े टुटे पार हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होव नाकार हुक्म न कहा जाए हुक्मी हो वंजी हुक्म मिले वड़ियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पुआइया हुक्मे अंदर सबको हुक्म न एक ना हुक्मीश बख्शीश एक हुक्मी सदा पुआइया हुक्मे अंदर सबको बार हुक्म न कोए नानक हुक्मे जे बुझे ता हूँ मैं कह न कोए गावे को तान होवे किसे तान गावे को दाद जाड़े निशान गावे को गुड़ बढ़ाइया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साच करे तनखे गावे को जी ले फिर दे गावे को जापे तिस्से दूर गावे को वे के हारा दूर कथना खती ना आवे टोट कथ कथ खती कोटी कोट कोट देंदा दे लांदे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक बिकसे वे परवाहो साचा साहेब सासनाए पाख्या पाऊ अपार आंखें मंगे दे दे दांत करे दांतार पेट के आगे रखिए तसे दरबार मुँह के बोलन बोलिए ये सुन तरे प्यार अमृत वेला साचना वडियाई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोग द्वार नानक की वे जानिए सा बापे सोचार थापिया न जाए कीता न होए अब पे आप नरंजन सोए जिनसे व्यातिन पाया मान नानक गाविए गुड़ी निदान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रया समाई गुर ईसा गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाई कहने कथन न जाई गुर एक ते बुझाई सबना जिया का एक दाता सो में विसर न जाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मुबारक है इस बच्चे जिसने इन्नी छोटी जी उम्र जपजी साहब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम तस्सा सिंह है। एक ओंकार सतनाम करता पुरत नित्पो निर्वैर अकामरत अदुनि सहबम गुर प्रसाद जप आ सच जुगा सच हैप्पी सच नानक कोसु भी सच सोचे सोचा होवी जो जो से रखवार चुप्पे चुप ना होवी जब बन्ने पुने ते राई राधिकार पुक्के पुकना होती तब बन्ने पुड़े पार या सा रखो हुए ता इगना चलने नाल किस रात होवे तो कूड़े चुट्टे पार रुक डाई चलना नाला दिखा लाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਾਕਾ ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਰਲੇਖ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਰ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਵਿੱਚ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਂਜੇ ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਂਜੇ ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਪੂਰੇ। ਡੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਡੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੱਛਮ ਨੇ ਐਦੀ, ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੱਛਮ ਨੇ ਐਦੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨੀ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨੀ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਕਾਕਾ ਬਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਬਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਬਵਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸੁਲੇਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਏਕੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਖੇੜਾ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਿਰਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਮੰਦਾ ਗੁਰਬਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿਲਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਾਕਾ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਤਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਤਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਸੀਰਤ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ, ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਗੁਰ ਭਾਵ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ, ਦੇ ਧਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ ਹਿਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਏਕੋ, ਐਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਬਨਸੀਰਤ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੱਚੀ ਬਨਸੀਰਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਕਰਵਾਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, सतगुरु तुम्हारे काज सवार, दुष्ट दूत परमेश्वर मार, जन की पैर रखी करतारे बादशाह शाह, बस करती ने अमरी नाम मारे स्पिन, निरपो होए बजो भगवान साथ संगत मिले किन्नो दान शर पर अंतर जामी, नानक और पकड़ी बसामी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਜਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਾਕਾ ਜਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ
आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवी जे सोची लख बार चुप्पे चुप न होवी जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बनना पुरिया पार सै सियानपा लख होए ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न केहा जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइयै इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाइयै हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म जे बुझे ता होवे कह ना कोई गावे को तान होवे किसा दान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वड्याइयां चार गावे को विद्या वेखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हद रह दूर कथ न कथी ना आवे टोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाई खाए हुक्मी हुक्म चलाए रहाओ नानक विकसे वे परवाहो सच्चा साहिब साच नाय पाख्या पो अपार आखे मंगे दे दे दात करे दातार फेर के अगे रखी है जिद दिसे दरबार मुके बोलन बोलिए जिद सुनते रहे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड़ियाई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवे जाइए सब आपे सचार थापिया न जाए किता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुनी निधान गाविए सुनिए मन रखे आप आओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रयासमाय गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हूँ जाने आखा नाई के ना कथन न जाए गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण बच्ची दमनप्रीत कौर वो भी स्टेज ते आ जान। बच्ची दमनप्रीत कौर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु दी हजूरी विच बैठी प्यारी साध संगत जीओ एक बार गज के फतेह दी सांझ करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। ਅੱਜ मैं दमनप्रीत कौर ਤੁਹਾਡੇ सामने एक कविता लेके पेश हुई हाँ जिसका सरलेख है सिक्खी दी शान। ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਚਲੇ ਹਾਂ ਦਾਦੀਏ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ। ਅਸੀਂ ਪੋਤੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਲੱਖ ਨੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਚਿੰਨ ਦੇਵੇ। ਅਸਾਂ ਪੰਥ ਲਈ ਵਾਰਨੇ ਪੜਾਣ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਵਾਰਨੇ ਪੜਾਣ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੈਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੈਸ਼ਾਨ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮਨ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਮੋਹਿਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਛਤਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਲਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ, ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਕਾ ਅੰਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ। ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ। ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ।
बलहारी गुर आपणे, बलहारी गुर आपणे, द्योहारी सदवार, जिन मानस ते देवते किए, करत ना लागे बार। जिना मानस ते देवते किए, करत ना लागे बार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल दीन दुनी दे मालक, शब्द अवतार, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी आत सत्कारयोग गुरसवारी साध संगत जीओ। वड भागे खां जो गुरु की गोद विच बैठ करके सतगुरां दी बाणी राखी जीवन दियां इन्हां कड़ियां नूं सफला बनाउण दा यतन कर रखे खां। बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल आप सारे पहलां गुरसवारियां पासों बाणी दे अमुल कीर्तन उपरंत छोटे बच्चियां पासों पाठ अते कवितावां श्रवण कर रहे। सो आओ जो समा सतगुरां ने साडी चोली विच पाया है उस रहिंदे समय अंदर आपां अज दे दिन दी विचार दे नाल जुड़न दा यतन करिए। विचारां आरंभ करन तों पहलां सारी ही संगत मना बिरतियां नूं एकागर करदिआं कलगीधर पातशाह वल्लों बख्शी होई फतेह एक बार फिर बुलंद आवाज़ विच सांझी करो। कोई विरसना फतेह तो वांझी ना रखे। सारे ही गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला सारी ही संगत नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब दियां बहुत बहुत वधाइयां होवन। किसी तवारीखदान ने बड़ी वधिया गल लिखी, कहन लगा कौमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਗਦੇ ਖਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ माफ़ करना पुरब जेड़े ने सिलेक्टेड आप रखे ने 3-4 जिन्होंने आप हर साल यतन किया मनाउण दा बड़ी शरधा ते भावना दे नाल। हालांकि जे तुसी इतिहास दे एक दिन नूं वेखो, कैलेंडर दे एक दिन नूं गिणो ते गुरु इतिहास सिख इतिहास नूं पढ़ के वेखो ते हर एक दिन तवारीख दा किसी इतिहासक दिन दे नाल मेल खांदा है। तुहाडी कैलेंडर दियां तारीखां खत्म हो जाणगियां पर तुहाडे दिहाड़े जिहड़े ने जो तुहाडे वड्डियां ने जो साडे पूर्वजां ने सिरजे ने वो खत्म नहीं होने। गुरु प्यार वालिओ अज गुरु ग्रंथ साहिब नूं आपां सारे समर्पित होके बैठे हाँ ते मैं एक बेनती करां इत्थे बैठण दा भाव साडा केवल इन्ना ना होवे कि गुरुद्वारे दी प्रबंधक कमेटी ने जिहड़ा 9 वजे तक 9:30 वजे तक प्रोग्राम उलीकिया है असी इस करके बैठना है। असी गुरु दे कोल इस करके बैठना है क्योंकि जदों मैं दास गुरुद्वारे साहिब अंदर आए तो भाई जी शब्द पढ़ रहे सन, अमृत बाणी हर हर तेरी, कि हे परमात्मा तेरी बाणी अमृत है, तेरी बाणी अमृत है। ते इस बाणी नूं पढ़न दे नाल सुनन दे नाल होवेगा कि सुन सुन होवे परम गत मेरी, मेरे जीवन की गति हो जाएगी, मेरे जीवन का उधार हो जाएगा, मेरे जीवन विच जिहड़े दुख ने तकलीफ़ां ने संशय ने परेशानियां ने चिंतावां ने ये सारे दूर हो जाएंगे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज तिन्हां दा आपां बचन पढ़दे खां, जो सुख को चाहे सदा जे सदीवी सुख चाहना है तो फिर की कर शरण राम की ले।
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਖਾਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ। ਮੈਕੈਲਵ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਣ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਗੀਤਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹਰਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਲਮਬੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੀ, ਬਾ ਕਮਾਲ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ 5 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਪਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ, ਭਾਵ 5 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਜਦੋਂ 5 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੁਮਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਣਤੀ, ਟੋਟਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 2 ਕਿ ਬਈ 5 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਆਰੰਭ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 4 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਸ਼ਬਦ, ਟੋਟਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ 21 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਰਤੀਬ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਬਾ ਕਮਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, 1601 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 1604 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਤੇ ਕਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲਈ।
ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵ ਇਹ ਵਾਰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਿਲਦਾ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁਮਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਬੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ 100-200 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 10, 15, 20 ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਬ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੁਰਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਮਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਹ ਜੋ ਪੋਥੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਏ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇਹ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੁਕਦੀ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੁਕਦੀ ਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਦੀ ਲੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਾਏ ਗਏ ਪੁਰਬ ਕਿਸ ਅਰਥ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਇਆ ਨਾ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਜੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਪਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਮੌਲੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੋਰਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣ। ਖੁਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ, ਆਕੀ ਹੋਣਾ। ਆਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਚੱਜੀ ਬਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਓ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੜੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਲਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ का दीदार, खालसे का, तीन चीज़ां खोलो और तीन चीज़ां परे कर दिओ। ਪਰਚਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਪੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ? ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਖ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ? ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਦੱਸੇਗਾ ਆ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ? ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ। ਆ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਨਮੋਹਿਤ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ, ਮਨਮੋਹਿਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯਤਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ,
ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ, ਮੈਂ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ, ਕਹੋ, ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ? ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੇਵੇ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਡੇਟਾਂ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਖੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਰਸਦਾ ਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਸ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੜਫੇ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੜਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20, 50, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਸ ਸ਼ਰਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛਾਪ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਛਿਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਗਏ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੇਜ਼? ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਛਪ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਖਮਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨਮਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੇਜ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਖਾਉ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ 10 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਕੀ ਰਖਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਖੁਆਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਰੁਲਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਪ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਲਖਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜੰਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨ? ਦਿਓ ਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜੰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰ ਗਈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਹੱਤੀ ਕਿਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੌਤਕ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੌਤਕ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਵਨ ਆਰੰਭ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਵਨ ਆਰੰਭ, ਹਵਾ ਸੋਸਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਹ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਕਵਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਲਣਾ, ਕੂਣਾ, ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਰਚਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰਚਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ, ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹਰਫਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਦਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ तुम्हारे लिखे। आओ अरदास करिए। देख सज्जन असीसणिया जो होवे साहिब स्यों मेल ते होवेगा किवें, मिल साध संगत भज केवल नाम। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। गुरबाणी तो इलावा जीवन दे विच होर कोई शै नहीं जो साडे जीवन दा उद्धार कर सके। आओ गुरु प्यारिओ आपां बाणी नूं समर्पित होइए, रोज़ अपना पाठ करिए, बाणी पढ़िए, तां सानूं गुरु दीआं खुशियां प्राप्त हो सकदियां ने। तां मनाए गए साडे ये पुरब जिहड़े ने ये सफल होणगे। विचारां करदे आ बेअंत भुल्लां गलतियां हो गईयां ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्शन खार बख्शन ने बख्शिश करनगे, मुआफ़ी बख्शणगे भुल्लां खिमां दी। आप सारी संगत दा, प्रबंधकां दा ते कोटान कोट धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा, जिन्हां ने आप सारी संगत दे नाल बैठ के सतसंगत करन दा दासरे नूं मौका दिता। होईयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। आओ सारे बड़े प्यार नाल फतेह साझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन भाई साहब भाई संदीप सिंह जी, जिन्हां पासों आप जी ने गुरबाणी दी विचारां सरवण कीतियां हन। स्टेज वालों अते इत्थों दी संगत वालों इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद किया जाता है, क्योंकि जिहड़े अज तुसीं बच्चिआं नूं स्टेज ते जपजी साहब जी दे 5 पौड़ियां सरवण बच्चों ने करवाइयां हन। ये सारी इन्हां दी दात है, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन जिहड़ियां क्लासां वो शुरू कीतियां हन। तकरीबन इत्थों दे सारे ही बच्चे जिहड़े इन्हां नाल जुड़े हैं। इन्हां दा एक बार फिर इत्थों दी संगत वालों बहुत बहुत धन्नवाद किया जाता है। हुण मास्टर अजैब सिंह जी वो स्टेज ते आ जान। 10 मिनट मास्टर अजैब सिंह जी आप नाल कोई विचारां जिहड़ियां हन वो सांझियां करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार गज के बोलो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज तुसी उस सांझी वालता दे प्रतीक श्री गुरु प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हो। सारियां संगतां नूं इस प्रकाश दिहाड़े दी लख लख वधाई होवे। अगर पंथ रहा तो ग्रंथ को मानेंगे, अगर ग्रंथ ही ना रहा तो फिर किसको मानेंगे। अगर पंथ रहा तो ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, अगर पंथ ग्रंथ पढ़ना ही छोड़ गया तो फिर हम किसको मानेंगे, ग्रंथ कौन पढ़ेगा। तो आज
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੰਸ਼ਜ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਸ਼ ਰਕਤ ਤੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰਕਤ ਤੇ ਬਿੰਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦੇ 3 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੱਗ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਔਰ ਖੀਰ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਸਨ। 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 2 ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਗਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਮ ਲਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਕਰਮਣ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकुट मोहि तारे। ऐसे गुरु सतगुर सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े दी समूह संगतां नूं ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਵੋੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਸੀ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ 63 ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਣੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ, 4 ਵੇਦ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, ਪੁਰਾਣ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਬਿਨ ਪੱਗਾ ਬਰਸਤ ਫਿਰਾਹੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਲਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਤੇ ਲੱਜ ਰੱਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੁਰਾਣ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ, ਮੁੱਲਾ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਈ ਸੀ ਉਹ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਛੂਤ ਤੇ ਬੈਸ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਖੱਤਰੀ, ਛੂਤ ਤੇ ਬੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਪਰ ਵਰਖਾ ਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਡਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਸੁਫ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕਲਾਮਾਂ ਕਲੂਮਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਮਿਆਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਛਿੰਬਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਹਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੱਟ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਸਨ, ਨਾਈ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾ ਉਹ ਕਸਾਈ ਸੀ, ਮੀਟ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੀਟ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭੀਖਨ ਜੀ ਸਨ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੇ ਮਨ ਛਾੜ ਵਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਇਹ ਮਨਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ 15 ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਅਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਗਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ
ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਚਮਿਆਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਨੇ ਈਸਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਕਾ ਮਨੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਾਕਾ ਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਬਾਨੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕਬਾਨੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਭ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਸ਼ਾਹ,
सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझे ते आवे दिन रात। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए, हमरी बेदन तू जानता शाह, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई। सबना विच तू वरतदा शाह, सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझे ते आवे दिन रात। साचा साहिब सच तू मेरे शाह, तेरा किया सच सब होए। झूठा किस को आखिए शाह, दूजा नाही कोई। सब तुझ ही थाओ मंग दे मेरे शाह, तू सबना करे एक दात, तू सबना करे एक दात, तू सबना करे एक दात, तू सबना करे एक दात। सबना विच तू वरतदा शाह, सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझे ते आवे दिन रात। सबको तुझ ही विच है मेरे शाह, तुझ ते बाहर कोई ना है। सब जी तेरे तू शब्स का मेरे शाह, सब तुझ ही माहे समाए। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे ते आवे मेरे शाह। जिस पावे जो जो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह। सबना विच तू वरतदा शाह, सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे ते आवे दिन रात।
शाह। सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझे ते आवे दिन रात। वाहे तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा मेरा कर आया फिर मेरा कर आया फिर मेरा। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा मेरा। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। सोहे बंक द्वार सोहे बंक द्वार सगला बन हरा सगला बन हरा। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मैं। जपो जी हर हरा स्वामी सुखे गामी। हर हरा स्वामी सुखे गामी। आनंद मंगल रस कणा आनंद मंगल रस कणा। नवल नव तन ना हो बाला नवल नव तन ना हो बाला। कवन रसना गुणपणा कवन रसना गुणपणा। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। तन तन हमारे पाग जपो जी कर आया फिर मेरा। मेरी सेज सोही मेरी सेज सोही देख मोही। सगल सहसा दुख हरा सगल सहसा दुख हरा। नानक पयम पे मेरी आस पूरी
नानक पयम पै मेरी आस पूरी। नानक पयम पै मेरी आस पूरी। मिलै स्वामी अपरंपरा। नानक पयम पै मेरी आस पूरी। मिले स्वामी अपरंपरा। मिले स्वामी अपरंपरा। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। कर आया फिर मेरा। कर आया फिर मेरा मेरा। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। रामकली महला तीजा। आनंद देखूं का सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पा। सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया वधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया। शब्दों तगावो हरि के मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगी करो करे तेरा कार्य सब सवार। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसार। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधार मेरा जिन भूखा सब गवाया। कर साथ सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पूजाए। सदा कुर्बान किता गुरु विठो जिस दिया वड्याइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो के यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सपाके कर सपाके। शब्द वाजे कल्ला चित करता। पंच दूत दवस्त किते काल कंटक मार। तुर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म तब पाया उतरे सगल विसूर। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साधन पे सरसे पूरे गुर तेजा। सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुरु रहया भरपूर। बिनवंत नानक गुरु चरण लगे वाजे अनहद पूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बनते सुनते पुनित कहते पवित सत गुरु रया पर पूरे बिनवंत नानक वाजे अन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुमरी गात में तो तुम ही जान नानक दास, तुमरी गात में तो नानक दास। बोलना जी सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भक्ति जी सहाय वार श्री भक्ति जी की पातशाही दसवीं प्रथम भक्ति सिमर के गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जिस डिठिया साहब दुख जाई। तेग बहादुर सिमरह करनो गावै धाए सब थाइयों सहाय। दसवां पातशाह धन गुरु गोविंद सिंह जी सब थाइयों सहाय। दसा पातशाह की जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदारे वल ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौवां साहिबजादियां 40 मुक्तियां 8 जपियां तपियां जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छक्या दे चलाए तेग वाज देख के अंडिट किया। तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई वल ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां ਸਿੰਘਣਿਆਂ ने धर्म शीश दे उत्ते बंद बंद कटवाई। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आरिया। सिख ईसर केसां सुआसां संग निभाई। तिरा दी पवित्र कमाई वल ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां वल ध्यान धर के बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवै चित आवण का सदका सर्व सुख होवै। जा जा गुरु खालसा जी सहाय। ता रक्षा रहत देख तेग फतेह विरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी ओ सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखाणु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मान नीवा माते उची मात पात के राख के अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा धार जियो। श्री ननकाना साहिब और गुरुद्वारियां गुरु धामा जिन्हां तू खालसे पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दे दारे सेवा संभाल दा दान। प्यारे खालसा जिन्हों बख्शिश करो जी। हे निमानियों के मान सतगुरु जियो नितानियों के तान। इनौटियों की ओट नियासरों के आश्रय शब्द गुरु तान तान। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जियो पावन पवित्र चरना कमलों विखे अरदास बेनतियां जोदड़ियां दर प्रवान करनिया महाराज। परसू दे दिन
ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਭੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਗ ਮਾਤਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਾ ਤੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭੂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੂ ਕਰੁ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿੰਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੁਮਾਇਆ ਆਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਰਥ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ 6 ਪੁੰਨ ਸੁਝਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਪੜਿਆ ਭੁੱਲ ਚੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈਆ ਹਵਾ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਣਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਣਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਰੋਏ ਸਾ ਮਿलेंगे ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਰੋਏ ਸਾ ਮਿलेंगे। ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਅੰਮੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੇ ਖੋਵੈ। ਗੁਰ ਨਵਨਿਧ ਦਰਿਆਓ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬਨਾ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਅੰਧ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਅੰਧ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਸੰਤੋ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ, ਰਹਾਉ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ,
मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साइया। मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साइया। दसे हो मार्ग संतो हो, मैं दसे हो मार्ग संतो हो, क्यों प्रभु मिलाया। मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साइया। मैं चारे दसे हो मार्ग संतो हो, मैं दसे हो मार्ग संतो हो, क्यों प्रभु मिलाया। मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साइया। मैं चारे साहिबा जे बिंद बोलाया। मैं लख विरत साहिबा जे बिंद बोलाया। मैं दसे हो मार्ग संतो हो, मैं दसे हो मार्ग संतो हो, क्यों प्रभु मिलाया। मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साइया। मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे वडना साइया। रंग